నమస్తే జనం న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను సుధా. వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పై స్పెషల్ ఫోకస్. కేంద్ర మంత్రితో పురంధేశ్వరి భేటీ. రెడ్ బుక్ పై తొలిసారి స్పందించిన ఏపీ హోంమంత్రి అనిత. పిన్నెల్లి అరెస్టుపై రాజకీయ రగడ. వైసీపీ నేతల కీలక వ్యాఖ్యలు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని విమానాశ్రయంలో టెర్మినల్ 1 పైకప్పులో కొంత భాగం కూలి ట్యాక్సీలు సహా పలు కార్లపై పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా 6 గాయపడ్డారు. పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వయంగా ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇది చాలా తీవ్రమైన ఘటన అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇక్కడ మీకు ఒక్క విషయం స్పష్టత ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు తెల్లవారుజామున కూలినది పాత భవనంలోని పైభాగం. దానిని 2009లో ప్రారంభించారు. ప్రధాని మోడీ ప్రారంభించిన భవనం అవతలి వైపు ఉంది అని వెల్లడించారు. కూలిన భాగంలోని కొన్ని బీమ్లలో తుప్పు పట్టి ఉన్నాయని ప్రశ్నించగా దీని గురించి ఇప్పుడే మాట్లాడడం తొందరపాటు చర్య అవుతుంది. దీనిపై తనిఖీ చేయమని విమానాశ్రయం అధికారులను ఆదేశించాం. మంత్రిత్వ శాఖ డీజీసీఏ విడివిడిగా దర్యాప్తు చేస్తుందని వెల్లడించారు. कोई ऊपर आ भी NDRF teams, everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there. Any compensation for the disease? Compensation has also been announced, 20 lakh for the disease and also for the injured 3 lakhs. So opposition parties are saying ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है, तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है और जो टेक्निकल एस्पेक्ट जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का वो सब अपना रिपोर्ट देंगे तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ कि इस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनको That has to be, I just got to know in the morning and since then we have been
first of all, we wanted no casualties to happen, and all the injured, if any of them, then we wanted to take proper care of them. So we are following that protocol that we look after the injured first, and also the passengers. Whoever are supposed to be traveling from here, we wanted to give them assurance and safety, and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented T1 upon operational कब से होगा? after the report comes. T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे. अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा. उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है, अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे. राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ हैं, हाँ, मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे. सर, एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था, बारिश थी, प्री मानसून बारिश थी. वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू दैट थिंग, एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू अ क्लैरिटी. कमेटी का हिस्सा है, कौन सी अथॉरिटीज हैं इसमें? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो दिखता है DGCA, दैट विल बी पार्ट. विल एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लैप्सेस? लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज. जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे. వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేటీకరణ చేయకుండా ఆపాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందుకే ప్రత్యామ్నాయాలను ఆలోచించాలని రాజమండ్రి ఎంపీ పురంధేశ్వరి కేంద్రాన్ని కోరుతున్నారు. లాభాల బాటలో నడిపేందుకు సహకరించాలని కేంద్ర ఉక్కు మంత్రి కుమారస్వామిని తాజాగా దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి విజ్ఞప్తి చేశారు. అందుకు స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో విలీనం చేయడమే అత్యుత్తమ ప్రత్యామ్నాయమని చెబుతున్నారు. మరి పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ నిర్ణయాన్ని కేంద్రం వెనక్కి తీసుకొని పురంధేశ్వరి ప్రతిపాదనను అంగీకరిస్తుందా లేదా అన్నది కాలమే నిర్ణయించాల్సి ఉంది. అసాధారణ వ్యక్తిత్వం, అకుంఠిత దీక్షతో ఎంచుకున్న ప్రతి రంగంలోనూ ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించిన మహోన్నత వ్యక్తి, సమాజ శ్రేయస్సే లక్ష్యంగా జీవించిన కర్మయోగి, ప్రజా కంటక పాలకులపై తుదిశ్వాస వరకు అక్షరమే ఆయుధంగా పోరాడిన అసమాన యోధుడు, విలువలకు నిలువెత్తు శిఖరం. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల చైర్మన్ రామోజీరావుకు ఆయన పుట్టిన గడ్డ ఘన నివాళులు అర్పించింది. ఆయన గౌరవార్థం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విజయవాడలో గురువారం అత్యంత ఘనంగా సంస్కరణ సభ నిర్వహించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఈ సభలో రాజకీయ, మీడియా, సినిమా, వ్యాపార రంగాల నుంచి అతిరథ మహారథులు పాల్గొన్నారు. చలమైన విశ్వాసంతో ఏ విధంగా ఎదిగాడో దానికి ఒక ఉదాహరణ రామోజీరావు గారు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఒకే ఒక ఎన్టీఆర్ ఉంటాడు, ఒకే ఒక రామోజీరావు గారు ఉంటారు. వారిని ఎవ్వరు కూడా జీవితంలో అధిగమించలేరు, అది ఎవరికి సాధ్యం కాదు. అలాంటి ఒక అసాధారణ శక్తి. ఆయన ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక వ్యవస్థ. అలాంటి వ్యవస్థను నిర్మాణం చేసిన వ్యక్తి రామోజీరావు గారు. ఆయన ఒకసారి చూస్తే ఏ రంగం తీసుకున్నా ఆ రంగంలో నెంబర్ 1గా ఉండడం, ఏ రంగం తీసుకున్నా దాన్ని మెగా స్కేల్లో ఆలోచించడం, ఇంకొక పక్కన అందులో ఏది చూసినా కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం నీతి నిజాయితీకి ప్రతిరూపం రామోజీరావు గారు అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకొక పక్క ఏ కార్యక్రమం చేసినా ప్రజాహితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుతూనే రాజీ లేని పోరాటం చేసిన పోరాట యోధుడు రామోజీరావు గారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు ఆయన ఏ రంగం తీసినా మీరు చూస్తే, వ్యాపారాలు చేసినా, సినీ రంగం చూసినా, సేవా రంగం చూసినా, పత్రికా రంగంలో చూసినా ఆయనకు ఆయనే సాటి.
అలాంటి బృహత్తరమైన కార్యక్రమాలు చేసిన వ్యక్తి రామోజీరావు గారు. ఆయన మీడియాలో చేసిన కృషికి మీరు చూస్తే అనేక అవార్డులు వచ్చాయి. బీడీ గోయంక కానీ, యుద్ధ వీరు కానీ, ఇలాంటి అవార్డ్స్ అన్నీ వచ్చాయి. ఇది కాకుండా మీరు ఒకసారి చూస్తే అనేక యూనివర్సిటీలు గౌరవ డాక్టరేట్లు ఇచ్చారు. కడాన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అత్యంత ఉన్నత పురస్కారం పద్మ విభూషణ్ ఇచ్చి గౌరవించారు. ఈ గౌరవం మీరు మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తుపెట్టుకొని, సమాజానికి ఆయన చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ గుర్తుపెట్టుకొని ఈ అవార్డ్స్ వచ్చాయని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకొక పక్క ఇప్పటికి మనం చూస్తే 1962లో మొట్టమొదటిసారిగా మార్గదర్శిని పెట్టాడు. రెడ్ బుక్ పై స్పందించారు ఏపీ హోంమంత్రి అనిత. రెడ్ బుక్ అనేది కక్ష సాధింపు కాదని, గత ప్రభుత్వంలో సరిగా పనిచేయని అధికారుల పేర్లు అందులో ఉంటాయన్నారు. తాము ఎక్కడా కక్ష సాధింపు చర్యలకు దిగడం లేదని స్పష్టం చేశారు. తమ నాయకుడి మాటకు విలువిచ్చి సంయమనంగా ఉన్నామన్నారు. ఏపీ సచివాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై వివరణ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై ప్రజలకు చాలా నమ్మకం ఉందన్నారు. అందుకే కూటమికి 175 స్థానాలకు గాను 164 స్థానాల్లో గెలిపించారన్నారు. వారి నమ్మకానికి అనుగుణంగా పనిచేస్తామని తెలిపారు. ముందుగా పోలీస్ వ్యవస్థ తలుచుకుంటే ఎన్నో అద్భుతాలు చేయొచ్చని తెలిపారు. కానీ గత 5 ఏళ్లుగా వ్యవస్థలన్నీ దుర్వినియోగం అయ్యాయన్నారు మంత్రి వంగల్పూడి అనిత. కనీసం చెక్ పోస్టుల దగ్గర సీసీ కెమెరాలు కూడా పెట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉందన్నారు. అలాగే తమ ప్రభుత్వం ప్రధాన ఎజెండా గంజా నిర్మూలన, మహిళా భద్రత, పోలీసులకు సౌకర్యాలు, పోలీస్ శాఖలో దరఖాస్తుల భర్తీ అన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో పోలీస్ స్టేషన్ల కనీస అవసరాలకు 8,000 కూడా ఇవ్వలేదన్నారు. తెలంగాణలో ఒక్కో పోలీస్ స్టేషన్ కనీస అవసరాల నిమిత్తం నెలసరి ఖర్చుకు 75,000 ఇస్తున్నారని చెప్పారు. దయచేసి మీరు అది అర్థం చేసుకోండి. రెడ్ బుక్ అన్నది ఎవరైతే లాస్ట్ గవర్నమెంట్ లో పని చేయలేదో సక్రమంగా యాజ్ పర్ రూల్, చాలా క్లియర్గా వినండి, యాజ్ పర్ రూల్ ఎవరైతే వర్క్ చేయలేదో, ఎవరైతే అనవసరంగా అక్రమంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల మీద కానీ, జనసేన బీజేపీ కార్యకర్తల మీద కానీ కేసులు బనాయించారో, ఇబ్బంది పెట్టారో, అది రెడ్ బుక్. కక్ష సాధింపు అన్నది మేము మొదలు పెట్టాలంటే డే ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. మా అవసరం ఉండదు, కార్యకర్తలు బయటకు వచ్చేస్తారు. కానీ ఒక్కటేంటంటే ఎన్డీఏ కార్యకర్తలందరూ కూడా కడుపులో ఎంత వాదున్నా, ఎంత కసున్నా, వాళ్ళు లాఠీ పెట్టి కొట్టిన పోలీసు ఎదురుగా కనిపిస్తున్నా కూడా కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట బేస్ చేసుకొని ఆగారు. వాళ్ళు ఇది చేస్తారని నేను చెప్పట్లే, కానీ నాయకుడి మాటకి ఆ వాల్యూ ఇచ్చారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఈ రోజు ఏంటంటే రాష్ట్రం అప్పుల పాలైపోయింది. నిన్న మీరు నమ్ముతారా, సిపి ఆఫీస్ తాకట్లో ఉందండి వైజాగ్లో. నిజం, వైజాగ్ సిపి ఆఫీస్ తాకట్లో ఉంది. ఆ సిపి పరిస్థితి, నేనే డబ్బులు కట్టలేదు అనుకోండి, ఏదో ఒక రోజు వచ్చి నోటీస్ అంటిస్తాడు సిపి ఆఫీస్కి. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు సిపి పెట్టిబేడ పట్టుకొని. ఈరోజు సిచ్యువేషన్ అంత దారుణంగా ఉంది. ఈ టైంలో అలాంటి కొట్టా, ఈడిని కొట్టా, ఆడిని చంపా, ఈడిని చంపా, అది కాదు అవసరమా? ఇంత 164 సీట్స్ ఇచ్చారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఎంత ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ముఖ్యమా? సో మాకు కావాల్సింది వాళ్ళు ఒక 2% 3% ఎగిరిపడే వాళ్ళని ఎలాగోలా మేము కూర్చోబెడతాం. ఆ సిస్టమ్ మా దగ్గర ఉంది. మిగతా 90% వాట్ ఎవరి ఏం కోరుకుంటున్నారో దాని మీద మేము పనిచేయాలి. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, అలాంటి మీరు నమ్మరు. సెక్యూరిటీ ఆఫీస్ తాకట్లో ఉంది, కలెక్టర్ ఆఫీస్ తాకట్లో ఉంది, సిపి ఆఫీస్ తాకట్లో ఉంది. అలాగ ఒకసారి రాష్ట్రం మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే ఎన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు, ఎన్ని సిపి ఆఫీస్, ముందు ఇదైనా ఈ బిల్డింగ్ ఉందో లేదో చూడాలి, ఒకసారి తాకట్లో ఉందో లేదో. నిజం అంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మనం కూడా ఎప్పటికెప్పుడు. ఇది నిజంగా ఈ ఆఫీస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కట్టించిన ఆఫీస్. నాకు ఏపీ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్, పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు వచ్చారు నా దగ్గరికి. ఈ 5 సంవత్సరాల్లో ఇది ఒకటేనండి లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కట్టింది వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే 5% తీసుకొని వాళ్ళు దీనికి వెళ్తారు, జీతాలకు వెళ్తారు. అంటే వాళ్ళు కంప్లీట్గా 5 సంవత్సరాలు జీతాలు లేకుండా బతికేశారు. నేను కూడా ఏం చెప్తున్నానంటే పబ్లిక్కి అప్పీల్, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈరోజు రాష్ట్రం ఉంది. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరికీ కోఆపరేట్ చేయండి. ముఖ్యంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా కోఆపరేట్ చేయండి. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా దయచేసి మీకు రాజకీయాలు వద్దు.
డూ యువర్ వర్క్. మీ వర్క్ మీరు చేయండి. కాకి చొక్కా వేసుకుని రాజకీయాలు చేస్తే కాకి చొక్కా ఎందుకంటే కథ చొక్కా వేసుకోవచ్చు కదా. సో అదొక్కటే నేను అప్పీల్ పెడుతున్నా. అందరూ కూడా సహకరించండి, ముఖ్యంగా పత్రికా సోదరులు అందరూ, మీరందరూ కూడా సహకరించాలి. థ్యాంక్ యూ. అక్రమంగా బనాయించిన ప్రతి కేసు కూడా పోతుందండి. డెఫినెట్ గా దాని మీద అంతా రీఎంక్వైరీ చేస్తాం. అక్రమంగా బనాయించారు అనే విషయం మనకు ప్రూవ్ అయితే కనుక డెఫినెట్ గా అవన్నీ కూడా పోవాలి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పచ్చి విధ్వంసకారుడని వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు అంబటి రాంబాబు, కాసు మహేష్ రెడ్డి, గోపిరెడ్డి, శ్రీనివాసరెడ్డి, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి మండిపడ్డారు. పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిని వేధించడమే లక్ష్యంగా చంద్రబాబు పనిచేస్తున్నారని వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు మండిపడ్డారు. రామకృష్ణారెడ్డిని కోర్టుకు తీసుకువెళ్తుంటే టీడీపీ నేత దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించడం ఏంటి? ఇటువంటి దాడులకు భయపడేదే లేదని, పిన్నెల్లిని ఓడించాలని టీడీపీ కుట్రలు చేసిందన్నారు. రామకృష్ణారెడ్డి కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టారనే టీడీపీ ప్లాన్ అంటూ దుయ్యబట్టారు. ఫేక్ న్యూస్లతో వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడుతున్నారని వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు ధ్వజమెత్తారు. పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి సుదీర్ఘ కాలం నుంచి వరుసగా 4 సార్లు గెలుపొందుతూ వచ్చారని అంబటి రాంబాబు అన్నారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్న గెలిచిన ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకుడన్నారు. ఎన్నికల ముందే చంద్రబాబు భారీ ప్లాన్ వేశారని, ఏ విధంగానైనా ఈసారి రామకృష్ణారెడ్డిని ఓడించాలని, ఎంతకైనా తెగించాలనే ఉద్దేశంతో రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న బ్రహ్మారెడ్డిని తీసుకువచ్చి పెట్టారన్నారు. ఎన్నికల్లో ఈవీఎంను పగలగొట్టిన వీడియో లోకేష్ గారి ట్విట్టర్ నుంచి బయటకు వచ్చిందన్నారు. అది పోలీసులు గాని, ఎలక్షన్ కమిషన్ గాని విడుదల చేయలేదన్నారు. ఇది పోలీస్ స్టేషన్లోనే బెయిల్ ఇచ్చే కేసేనని, కానీ పిన్నెల్లికి బెయిల్ రావడానికి వీల్లేదనే దురుద్దేశంతో 307 కేసులు 2 పెట్టారన్నారు. ఈ ఘటన జరిగిన 9 రోజుల తర్వాత ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసు పెట్టారన్నారు. ఇది ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అని అర్థమవుతుందన్నారు. ఏదో ఒక విధంగా కక్ష సాధించాలనే ఏకైక దురుద్దేశంతో ఇలా కేసులు పెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పోలీసు వారు ప్రదర్శించింది కాదు, ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రదర్శించింది కాదు, అది లోకేష్ గారి ట్విట్టర్ నుంచి బయటకు వచ్చింది. మరి ఆయనకి ఎందుకు అలా వచ్చిందో, అంత శక్తివంతం ఎలా వచ్చిందో లోకేష్ గారికి నాకైతే అర్థం కాల. నాకే కాదు, ఎవరికీ అర్థం కాదు. ముందు ఆయనకు వచ్చింది అది విజువల్, దాన్ని ట్విట్టర్లో పెట్టారు. ఆ ట్విట్టర్లో పెట్టింది చూసి కేసు పెట్టారు. ఈ కేసు అనేది ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బెయిలబుల్ కేసు. ఆటోమేటిక్గా 7 సంవత్సరాల రూపు శిక్ష పడేది కాబట్టి పోలీస్ స్టేషన్లోనే బెయిల్ ఇచ్చేస్తారు. అలా ఉండటానికి వీల్లేదు. ఈ కేసు పెట్టినా అతనికి బెయిల్ రావడానికి వీల్లేదు అనేటువంటి ఒక దురుద్దేశంతో 307 కేసు పెట్టారు. 1 కాదు 2 పెట్టారు. ఎవరు పెట్టింది? ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కంప్లైంట్ మీద పెట్టారు. ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎప్పుడు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు? ఇన్సిడెంట్ జరిగిన 9 రోజులు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. 9 రోజుల తర్వాత కేసులో పెట్టారు. వాట్ ఈస్ దిస్? అర్థం కావట్లేదు. ఇట్స్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అని. సంఘటన జరిగితే ఆ సంఘటన జరిగిన తక్షణమే నన్ను లేకపోతే సంబంధిత రామకృష్ణను ముద్దాయిగా పెట్టి కేసు రిజిస్టర్ చేస్తారు. కానీ సంఘటన జరిగిన 9 రోజుల తరువాత 307 బుక్ చేశారంటే ఆ డిలే అంటే చాలా కింద నుంచి పై దాకా మాట్లాడుకున్నారు, ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నారు, లోకేష్తో మాట్లాడుకున్నారు, చంద్రబాబుతో మాట్లాడుకున్నారు, అందరితో మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఈ ఈవీఎం కేసులో అయితే ఎమ్మటే బెయిల్ వచ్చేస్తే రామకృష్ణారెడ్డికి అలా కుదరదు, 307 2 పెడదాం, అప్పుడు బెయిల్ రాదు అనేటువంటి ఒక దురుద్దేశపూర్వకంగా కుట్రపూర్వకంగా 307 2 పెట్టించారు. ఇది ధర్మమేనా అని అడుగుతా ఉన్నా, ఇది న్యాయమేనా అని అడుగుతా ఉన్నా. సరే కేసులు పెట్టారు, ఇవాళ అరెస్ట్ అయింది, చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది, మేము చూస్తాం, మాకు న్యాయస్థానాల మీద గౌరవం ఉంది. ఇవాళ మీరు అరెస్ట్ చేశారు, కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేశారు. విద్య, వైద్యం కోసం పేదవాడు మళ్లీ అప్పుల పాలయ్యే దుస్థితి తీసుకురావద్దంటూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు కోరారు. సంక్షేమ పథకాలు ఎప్పుడు అమలు చేస్తారంటూ ప్రజలందరూ ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారని తెలిపారు. ఆర్థిక పరిస్థితిపై శ్వేతపత్రాల పేరుతో సూపర్ 6 హామీలను ఎగ్గొడతారనే ఆందోళన ప్రజల్లో కలుగుతుందన్నారు. చంద్రబాబు ఎన్నికల ముందు సంపదను సృష్టిస్తారని వ్యాఖ్యానించి ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి గాడి తప్పిందని మాట్లాడటం సబబు కాదన్నారు. శ్రీకాకుళంలో ఆయన ఇవాళ మీడియాతో మాట్లాడారు. జూన్, జూలై అంటే పెద్ద ఎత్తున వ్యవసాయ పనులు జరుగుతాయని, వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో మే, అక్టోబర్, జనవరి మాసాల్లో రైతు భరోసా డబ్బులు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసేవారని సీదిరి అప్పలరాజు గుర్తు చేశారు.
పెట్టుబడి కోసం రైతులు ఎవరి నుంచి సాయం ఆశించకుండా నేరుగా ప్రభుత్వమే పెట్టుబడి సాయం అందించేలా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం గత 5 ఏళ్లుగా ఆలస్యం కాకుండా ఆదుకుందన్నారు. 53.50 లక్షల మంది రైతులకు 34,500 కోట్లు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద సాయం చేశామన్నారు. అదే చంద్రబాబు ప్రతి రైతుకు 20,000 రూపాయలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారన్నారు. పేరు మార్చి పెంచి ఇచ్చినా తమకు అభ్యంతరం లేదన్నారు. విత్తనాలు నాటడం, దానిపైన పెద్ద ఎత్తున వ్యవసాయ పనుల్లో రైతులందరూ కూడా ఆల్రెడీ పనులు మొదలుపెట్టారు. నార్మల్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్లో ఎలా ఉండేది సిస్టమ్? మే నెలలో, అక్టోబర్ నెలలో, మరి అలాగనే జనవరి నెల, 3 నెలలు రైతు భరోసాకు సంబంధించినటువంటి డబ్బులు రైతుల ఖాతాలో మనం జమ చేసేవాళ్ళం. అంటే రైతులు పెట్టుబడి కోసం ఎవరి దగ్గర ఆధారపడకుండా, ఎవరి నుంచి సహాయం ఎదురు చూడకుండా నేరుగా ప్రభుత్వమే రైతులకు సహాయపడి పెట్టుబడి సహాయం అందించి వాళ్ళ వ్యవసాయ పనులు విజయవంతంగా జరిగేట్టుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం గత 5 ఏళ్ల కాలం కూడా, ప్లీజ్ మార్క్ మై వర్డ్, గత 5 ఏళ్ల కాలం కూడా ఎక్కడ ఏ రకమైనటువంటి ఆలస్యానికి తావివ్వకుండా ఒక పర్టికులర్ డేట్ పెట్టి మే నెలలో పలానా తేదీన రైతు భరోసా డబ్బులు వేస్తాం, అక్టోబర్ నెలలో పలానా తేదీన రైతు భరోసా డబ్బులు వేస్తాం, జనవరిలో పలానా తేదీన రైతు భరోసా డబ్బులు వేస్తామని చెప్పి ముందస్తుగానే డేట్స్ అనౌన్స్ చేసి రైతులు ఎవరి దగ్గర చేయి చాచే అవసరం లేకుండా మేము కార్యక్రమం చేసాం. మరి అలాగనే గత 5 ఏళ్ల కాలం మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే 53.5 లక్షల మంది రైతులకి 53.5 లక్షల మంది రైతులకి 34,500 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాం మేము రైతు భరోసా కింద, ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద. మరి అది చంద్రబాబు గారు ప్రతి రైతుకి 20,000 చొప్పున ఇస్తానన్నారు, ప్రతి రైతుకి 20,000 చొప్పున ఇస్తానన్నారు. సంతోషం, మీరు పెంచిస్తానన్నారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మేము కూడా రైతులు ఎంత చేసినా తక్కువే అన్నటువంటి అంశం మీద మేము మేనిఫెస్టోలో దాన్ని 16,000 చేస్తామన్నాం, మీరు దాన్ని 20,000 చేస్తానన్నారు. పేరేదో మార్చుకున్నారు మీరు, అన్నదాత సుఖీభవన్. ఎప్పుడు 2019 ఎన్నికలకు ముందు నెల రోజులు పెట్టిన పేర్లు మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు దాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చారు. వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ మేబీ వీ యాక్సెప్ట్ దట్. మీరు పెంచిస్తానన్నారు, సంతోషం, మాకు పెంచే ఇవ్వండి, పేరు మార్చి ఇవ్వండి, మాకేం అభ్యంతరం లేదు, బట్ రైతులకు ఇవ్వండి, ఇచ్చే ఆలోచన. ఢిల్లీలో స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో నిన్న బీజేపీ ఎంపీలు ఆడిన డ్రామా ప్రజలు గమనించారని ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ కేఏ పాల్ పేర్కొన్నారు. ఆయన రైల్వే న్యూ కాలనీలో గల పార్టీ కార్యాలయంలో గురువారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆపాలంటూ కేంద్ర ఉక్కు శాఖ మంత్రికి వినతిపత్రం అందజేయడం హాస్యాస్పదమని ఎద్దేవా చేశారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేస్తుండగా ఆ పార్టీ ఎంపీలు ప్రధానికి బదులుగా ఉక్కు శాఖ మంత్రిని కలవడం ఏమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు. గతంలో గంగవరం పోర్టు కూడా అదానీ కారు చౌకగా అమ్మేశారని గుర్తు చేశారు. అదానీ, అంబానీ, జిందాల్ మిట్టలకు కేంద్రం సంపద దోచి పెడుతుంది. 8 లక్షల కోట్ల విలువ గల స్టీల్ ప్లాంట్ను కేంద్రం కారు చౌకగా విక్రయించాలని చూడడం అన్యాయమన్నారు. ప్రధాని మోడీ కోర్టు ఆదేశాలు పాటించి ప్లాంట్ అమ్మకుండా స్టేటస్ కో ఇచ్చిందని, ఉత్తర్వులు ఇప్పుడే తనకు అందాయన్నారు. కేంద్ర ఉక్కు శాఖ మంత్రి కుమారస్వామికి స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దంటూ రాజమండ్రి ఎంపీ పురంధేశ్వరి, సుజనా చౌదరి, అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ వినతిపత్రం ఇవ్వడం డ్రామా యాక్టర్స్ను తలపించారని ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్రానికి అప్పులు తీర్చుతాము 13 లక్షల కోట్లు, మీరు లేకపోతే మా గవర్నమెంట్ లేదు అని చెప్పించమన్నా 10 వీడియోలు పెట్టా. అవకాశాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లాంటు 19వ తారీఖుని నేను కోర్టుకి వెళ్ళకపోతే అమ్మేస్తారని నాకు తెలిసి నేను కోర్టుకి వెళ్ళలేదు. రాష్ట్ర తెలుగు ప్రజలందరికీ బుద్ధి చెప్పడానికి కూటమి 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 అన్నారు కదా, ఈవీఎంల సపోర్టు, మీలో మూర్ఖులందరూ ఓట్లు వేశారు. ఇప్పుడు మనకి ఏమీ రాలేదు సరికదా ఉన్న స్టీల్ ప్లాంట్ను కొనే. అందుకనే నేను ఒక గూగుల్ ఫార్మ్ పెట్టాను. పాలిటిక్స్ పక్కన పెట్టండి, స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడదాం, 1,00,000 కుటుంబాలని కాపాడదాం,
మన విశాఖ సత్తా చూపిద్దాం, తెలుగు సత్తా చూపిద్దాం. 15 కోట్లు మన తెలుగు సత్తా చూపిద్దాం. ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు ఇందిరాగాంధీకి చూపించినట్లు. ఈ రాజకీయ నాయకులను మర్చిపోండి మీరు. చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్, ఎవరైనా, పురంధేశ్వరి, ఈ ఎంపీలు, ఈ భరత్, వీళ్ళంతా డ్రామటిస్టులు. వీళ్ళు పార్ట్ ఆఫ్ బీజేపీ. అమ్ముతుంది బీజేపీ, కొంటుంది బీజేపీ మిత్రులు. 8 లక్షల కోట్లది 8,000 కోట్లకి. కనుక నేను ఒక గూగుల్ ఫార్మ్ పెట్టాను. దయచేసి మీడియా మిత్రులు, లోకల్, స్టేట్, నేషనల్ మీడియా అంతా, తెలుగువారందరూ మీరు క్లిక్ చేయండి. ఐ జాయిన్ డాక్టర్ కేఏ పాల్ టు స్టాప్ ద స్టీల్ ప్లాంట్ సేల్. నేను మరలా ఒక వండర్ని సృష్టిస్తాను, మీ అందరికీ గుడ్ న్యూస్ ఇస్తాను. అందులో ఏముంది? నేను ఇచ్చిన డొనేషన్ తీసుకోమని మార్చి 14ని, ఏప్రిల్ 25ని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది మోదీ గవర్నమెంట్కి. వారు యాక్సెప్ట్ చేశారు, కౌంటర్ ఇస్తామన్నారు. 19ని కౌంటర్ వేశారు. అందులో నా పేరు, మేము డబ్బులు డొనేషన్ ఇస్తున్నాం, మేము తీసుకుంటున్నాం, పాల్గారు ఇస్తున్నారని పెట్టలేదు. అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు, మీకు స్టీల్ ప్లాంట్ కావాలా, 100 మందితో సంతకం పెట్టించండి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కావాలా, అక్కడ కంపెనీలు పెట్టి. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పవన్ కళ్యాణ్కి మీరు బుద్ధి చెప్పాలంటే నోరిప్పమనండి. సీక్రెట్గా అమ్ముతున్నవన్నీ ఈరోజు అమ్ముతున్నారు, రేపు అమ్ముతున్నారు, ఎల్లుట అమ్ముతున్నారు. అవన్నీ ఆపమనండి. చిత్తశుద్ధి ఉన్న మీడియా అంతా, తెలుగు సత్తా చూపిద్దాం, మేము అమ్ముడు పోలేదు అన్న మీడియా అంతా రిపోర్ట్ చేయండి. స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడండి, ఉద్యోగుల్ని కాపాడండి, నిరుద్యోగులకు 100 కంపెనీలు తీసుకొద్దాం. 100 రోజుల్లో మన సత్తా చూపిద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ వీడియో అందరికీ షేర్ చేయండి. మన డొనేషన్స్ తీసుకోమని. ఎలక్షన్స్ అందరికీ తెలుసు, బీజేపీ 240 గెలలేదు, 140 గెలడమే కష్టమని. ఈవీఎంల ద్వారా ఓట్లు పడ్డాయని క్లారిటీ వేసిన వాళ్ళకి తెలుసు, ఎలక్షన్ పెట్టిన వాళ్ళకి తెలుసు. మొత్తం రుజువులు అయిపోయాయి. సీక్రెట్గా ఇదేం జరగలే, అంత ఓపెన్గా జరిగింది. ఈ ఎలక్షన్ ఫ్రాడ్ అని అతి త్వరలో మీరు ఒక గుడ్ న్యూస్ వినబోతున్నారు సంబంధించి. అందుకే నేను బిజీగా ఉండి ఈ మధ్యన ప్రెస్ మీట్లు అవి పెట్టట్లేదు. అదంతా కంప్లీట్ చేసుకుందామని. కూటమి అంటే ఎవరు? బీజేపీయే కదా. మరి ఆల్దాలు కొనుక్కోవడం ఏంటి? 60,000 కోట్లు గంగవరం పోర్ట్ని 600 కోట్లకి అమ్మేశాడు జగన్. అవును, వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడున్నాయి డబ్బులు కొనడానికి? ఇప్పుడున్న అప్పు రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు నాయుడికి తెలియట్లేదు ఎంత అప్పు ఉందో. మొన్నటి వరకు ఎలక్షన్ల ముందు వరకు చెప్పారు 12 లక్షల కోట్లు అప్పు అని. ఇప్పుడు అంటున్నారు ఎంత అప్పు ఉందో మాకు తెలియదని. మరి ఎందుకు చెప్పారు ఎంత అప్పు ఉందనేది? ఇప్పుడు 30,000 మంది అమ్మాయిలు మిస్ అయిపోయారు, నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పాడు రోజును. మరి ఇప్పుడు దాని గురించి పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు మాట్లాడు? ఆ 30,000 అమ్మాయిల్ని ఎందుకు ఇప్పుడు ఆ హోమ్ మినిస్టర్, ఈ పవన్ కళ్యాణ్, ఈ చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకొచ్చి ఆ 30,000 కుటుంబాలకి ఎందుకు ఎవరు? ఎలక్షన్ ముందు మాట్లాడినవన్నీ ఎలక్షన్ తర్వాత గుర్తుండాలి కదా. అది ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా అపోజిషన్ లేకుండా బీజేపీ చేద్దామని ప్రయత్నం. ప్రజలకి క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. మద్దతు తీసుకుంటారు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే.
అంటే మాకు ఇంకా ఇంతమంది మద్దతు ఇస్తున్నారు అని టీడీపీకి మెసేజ్ పెట్టడానికి. ఈరోజు కూడా జగన్ మాతో ఉన్నాడు. నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నాను కదా, వీళ్ళందరూ ఒకటే అని. జగన్ సీట్లు గెలిచినా, చంద్రబాబు సీట్లు గెలిచినా, బీజేపీ గెలిచినట్టే నేను ముందు నుంచి చెప్తుందే మీకు క్లారిటీ ఉంది. అందులో డౌట్ ఏముంది? ఎవరు వాళ్ళకి మద్దతు ఎవరో వాళ్ళు జైల్లో పెడతారు, బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేసి. చంద్రబాబు నాయుడు అనుకున్నాడు నన్ను ఎవడు జైల్లో పెడతాడని, పెట్టి చూపించారు, సరెండర్ అయిపోయాడు. అన్ని పార్టీలు కలిసి కదా స్టీల్ ప్లాంట్ నమ్మారు. 33,000 ఎకరాల్లో మిగిలింది 18,000 ఎకరాలే కదా. 15,000 ఎకరాలు ఎవరు అమ్మారు? తెలుగుదేశం అమ్మింది, కాంగ్రెస్ అమ్మారు, వైఎస్ఆర్సీపీ అమ్మారు. అంత ఘోరంగా మెజారిటీ రాదని ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఈవీఎంలు సెటప్ చేసుకున్నారు. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వీసీ ఛాంబర్ ఎదుట టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఆందోళన చేపట్టారు. ప్రభుత్వం మారిన వీసీ ఛాంబర్లో జగన్ చిత్రపటం తొలగించలేదని, చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ల చిత్రపటాలు పెట్టలేదని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తక్షణం జగన్ చిత్రపటాన్ని తొలగించి ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రుల చిత్రపటాలు పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. కాకినాడ జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం ప్రతిపాడు కోర్టు వద్ద ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న భారతీయ శిక్షా స్మృతి 1860, భారతీయ సాక్ష్యాధారాల చట్టం 1872, భారతీయ నేర విధాన స్మృతి సంహిత 1973 రద్దవనున్నాయి. వాటి స్థానంలో భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత 2023, భారతీయ న్యాయ సంహిత 2023, భారతీయ సాక్ష్య అధినియం 2023 అనే 3 కొత్త నేర చట్టాలు జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ కొత్త చట్టాలలోని పలు నిబంధనల రాజ్యాంగ భద్రతపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్న దృష్ట్యా వాటిపై న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, నేర దర్యాప్తు సంస్థలు, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, దేశ పౌరులు సమగ్రంగా చర్చించవలసిన అవసరం ఉందని, వెంటనే ఈ నేర న్యాయ చట్టాల అమలును నిలిపివేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఐలాస్ డిమాండ్ చేసింది. ఐలాస్ దేశవ్యాప్త నిరసనలో భాగంగా ఈరోజు ప్రతిపాడు కోర్టు వద్ద ఐలాస్ శ్రేణులు ఈ నేర న్యాయ చట్టాల అమలును నిలుపుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన నిర్వహించారు. మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ చట్టాలు లోపభూయిష్టంగా ఉండి కొత్త సీసాలో పాత సారా మాదిరిగా కేవలం పేర్లు మార్పు తప్పితే ఎటువంటి ఉపయోగం లేని చట్టాలని బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ చట్టాల అమలు ప్రజాభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా, ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి చట్టాలు ఇవి. ఎందుకంటే ఎటువంటి ప్రజాభిప్రాయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఏకాభిప్రాయంగా, వాళ్ళు ఏకపక్షంగా ఈ చట్టాలని అమలు చేయాలని బీజేపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ చట్టాలు అమలును వెంటనే నిలిపివేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రజాభిప్రాయాలను తీసుకొని ఎవరైతే న్యాయవాదులు ఉన్నారో న్యాయవాదుల అభిప్రాయాలను తీసుకొని, ప్రజాభిప్రాయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ నేర న్యాయ చట్టాలు త్వరితగతిన అమలు కోసం అయితే అభిప్రాయాలు తీసుకున్న తర్వాతనే ముందుకెళ్లాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఐలాస్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన నేర న్యాయ చట్టాలని రద్దు చేయాలని ఐలాస్ తరఫున మేము ఈరోజు ప్రకటిస్తున్నాము. ఇవి రాజ్యాంగ హక్కులకి భంగం వాటిల్లే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని రద్దు చేసి, వీటిలో ముఖ్యమైన సలహాలను ఇచ్చిన పెద్దలందరూ కూడా చాలామంది దీని మీద సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిని పాటిస్తూ ఈ కొత్త చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలని, అనవసరంగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ చట్టాలని ప్రజల మీద రుద్దకూడదని, ఇవి రాజ్యాంగ హక్కులకి, ప్రజల హక్కులకి, మానవ హక్కులకి భంగం వాటిల్లే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని వెంటనే రద్దు చేయాలని ఐలాస్ తరఫున మేము ఈరోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపడతాం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం
మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్లో ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గంకి వచ్చిన ఎలక్షన్ ఫండ్ సుమారు 1,40,00,000 రూపాయలు ముమ్మిడివరం తహసీల్దార్ మాయం చేశారంటూ కాట్రేనికోన మండలం తహసీల్దార్ డి ప్రశాంతి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గంలో 4 మండలాలు ఉన్నాయి. కాట్రేనికోన మండలంకి 70 బూతులు ఉన్నాయి. ఎలక్షన్ సమయంలో మా మండలానికి 12 సార్లు మగసాని తిప్ప బోట్లకి మరియు డీజిల్కి, టీచర్స్ ఆర్డర్స్, ప్రింట్స్కి, పెయింట్స్కు, కొత్తగా ఓట్లు ఫార్మ్కి, మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్కి, ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్కి, ముమ్మిడివరం నుంచి మగసాని తిప్ప ఎలక్షన్ ట్రయల్కి, భోజనాలకి మండలం నుండి 12 లక్షలు ఖర్చయింది. ఇప్పటి వరకు ₹1 ఇవ్వలేదంటూ మనస్తాపానికి లోనయ్యారు. 4 మండలాలకి వచ్చిన ఎలక్షన్ ఫండ్ ముమ్మిడివరం తహసీల్దార్కి ఫండ్ వచ్చిన వల్ల జేబులు నింపుకున్నారు. మరి మేము ఎక్కడ నుండి తెచ్చి మేము కట్టాలి అంటూ కాట్రేనికోన తహసీల్దార్ డి ప్రశాంతి తెలిపారు. ఎలా మాట్లాడాలి అనే ఇది కూడా లేకుండా నీ మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్తా, ఏం తప్పు చేశారని చెప్తున్నా ఎలక్షన్ కమిషన్కి. ఫోన్ పెట్టమన్నారు, డబ్బులు 10,000 ఎక్కడి నుంచి తేవాలని 10,000 పాత నెంబర్ ఉంది కదా సార్ అంటే, నేను రిపోర్ట్లో కాట్రేనికోన ఫోన్ నెంబర్ లేదని చెప్పి డాష్ పెడితే నీ బతికే ఉందో తెలుసా అన్నాడు ఆర్వనన్న. ఈ పని చేయాల్సిందే, ఆ పని చేయాల్సిందే, చెప్పి వినాల్సిందే. మరి డబ్బులు ఇవ్వమని, డబ్బులు ఆర్వన్ అడిగాము, డబ్బు ఇవ్వమన్నాము. ఎలక్షన్ హెడ్ క్వార్టర్ తహసీల్దార్ చూసుకుంటాడు అంటాడు. నా దగ్గర మెసేజ్లు కూడా ఉన్నాయి, ఆయన మాట్లాడి నా దగ్గర మెసేజ్లు ఉన్నాయి, చూపిస్తాను కావాలంటే. మరి మేము పై అధికారులు చెప్పాం కదా, వాడని యాక్షన్ తీసుకో, ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోరు? ఎవరు చెప్పుకుంటారు చెప్పకపోండి అంటాడు. అంటే ఏదో జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. అక్కడ నా పై అధికారులు చెప్పాను, వాడు యాక్షన్ తీసుకోవాలి, మమ్మల్ని జరిగి పెట్టించు అడగాలి, అసలు ఏం పెట్టాడు చెప్పాలి. నేను ఆర్టీ యాక్ట్ పెట్టాను, నాకు నువ్వేం ఖర్చు పెట్టావు, నాకు బిల్స్ ఇవ్వని చెప్పాను. ఏం చేసుకుంటూ చేసుకోపో అంటే అన్న ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వెనక ఎవరో ఉండబట్టే కదా. ఆయన వెనక ఎవరు ఉన్నారండి అంట, 3 తహసీల్దార్ని ఏడిపిస్తూ చంపుతున్నారు. ఆ వాడితే నన్ను మరీ ఘోరం. నన్నైతే మగవాడితో మాట్లాడేటప్పుడు, లేడీస్తో మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం ఇది ఉంటుందండి. 1 గంట కండి టీసీ పెట్టేది యారో ఇక్కడ పనులన్నీ వదిలేసి అక్కడ ముందు వచ్చి కూర్చోమంటాడు. ఈ యొక్క కాట్రేనికోన అంటే ఎలాంటి ఏరియా తెలీదా? నేను పనులను బలస తిప్పులు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డా. నేను ఎలక్షన్ రోజు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డానండి. 3-3:30 వరకు నేను అక్కడే ఉన్నానండి బలస తిప్పులు. నేను ఇప్పటికే దయచేసి చెప్తున్నాను, నా పై అధికారులు చెప్తున్నానండి, మేము అప్పుడు పాలే ఉన్నాం, అందరూ మా ఆఫీస్కి వచ్చి పడుతున్నారు. మేము ఖర్చు పెట్టినప్పుడు మా డబ్బులు మాకు ఇవ్వండి, అంతకుమించి ₹1 కూడా మాకు అక్కర్లేదు. మమ్మల్ని అప్పుడు బాధ నుంచి మమ్మల్ని ఉడ్డెక్కించండి. మీ ఆల్రెడీ మీ దృష్టిలో ఉంది, పై అధికారి దృష్టిలో ఆల్రెడీ ఉంది. అడగండి ఆయన పిలిచి, ₹1,40,00,000 ఏం చేశాడు అడగండి ఆయన. మొత్తం బయటకు వస్తాయి దేని ఖర్చు పెట్టాడు. ఎవరు కూడా ₹1 కూడా ఇవ్వలేదు ఆయన. అమౌంట్ అంతా ఇంటికి పంపించుకున్నాడు, గురువాడ పంపించుకున్నాడు అమౌంట్ అంతా. ఒక సీనియర్ రెసిడెంట్ మాన్య ఏదో ఉంది అతని పేరు, సీనియర్ రెసిడెంట్. ఆయన కారు ఇచ్చి పంపించుకున్నాడు. కారు సీసీ కెమెరాలను, టోల్ ఫ్రీలను చూడమని చెప్పండి, తెలుస్తుంది ఎన్నిసార్లు వెళ్ళింది ఆ కారు. ఆ సీనియర్ రెసిడెంట్ పట్టుకొని గట్టిగా వాయిస్తే వాడే బయట పెడతారు మొత్తం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్తే.